Activity 2. A Key to Heaven. King's Court. Tenali Raman, Courtier 1 and Courtier 2 are waiting for the king. રાજાનો દરબાર. તેનાલી રમણ, દરબારી 1 અને દરબારી 2 રાજાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. There is a sound of trumpets and drums. તુરાઈ અને ઢોલના અવાજ આવે છે. The king walks in and all the courtiers stand up. રાજા અંદર પ્રવેશે છે અને બધા દરબારીઓ ઊભા થાય છે. Good morning, Your Majesty. Suprabhat, Rajan. Good morning. Where are my ministers today? Suprabhat, આજે મારા મંત્રીઓ ક્યાં છે? I will discuss the new road project with them. હું તેમની સાથે રસ્તાની નવી યોજના વિશે ચર્ચા કરીશ. Your Majesty, a great sadhu is in our kingdom these days. Rajan, આજકાલ એક મહાન સાધુ આપણા રાજ્યમાં છે. The ministers are at that sadhu's camp. મંત્રીઓ તે સાધુની શિબિરમાં છે. A sadhu? A great sadhu? Who is this sadhu? સાધુ? એક મહાન સાધુ. આ સાધુ કોણ છે? I don't know anything about him. મને તેના વિશે કંઈ ખબર નથી. Do you know something, Raman? તને કંઈ ખબર છે, રમણ? Your Majesty, I heard about this sadhu. Rajan, મેં આ સાધુ વિશે સાંભળ્યું હતું. He comes from the Himalayas. તે હિમાલયામાંથી આવે છે. He can produce coins, holy ash and fruits from the air. તે હવામાંથી સિક્કા, પવિત્ર ભસ્મ અને ફળ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. And there is a long queue of people in front of his tent every day. અને રોજ તેના તંબુની સામે લોકોની લાંબી હાર હોય છે. They offer him gold coins, clothes, animals, grains, vegetables and dry fruits. તેઓ તેને સોનાના સિક્કા, કપડાં, પ્રાણીઓ, અનાજ, શાકભાજી અને સૂકો મેવો ધરે છે. He can cure any illness by પૂજા. તે પૂજા દ્વારા કોઈ પણ માંદગીનો ઉપચાર કરી શકે છે. But you need to pay him a big sum for that. પણ તેના માટે તમારે તેને મોટી રકમ ચૂકવવી પડે. Interesting. I want to know more about this sadhu. રસપ્રદ છે. મારે આ સાધુ વિશે વધુ જાણવું છે. But you can go now. પણ તમે હવે જઈ શકો છો. I will discuss about this sadhu with Raman only. હું ફક્ત રમણ સાથે આ સાધુ વિશે ચર્ચા કરીશ. Raman, what do you think? રમણ, તમને શું લાગે છે? Is he a real sadhu? શું તે સાચો સાધુ છે? Good sadhus never charge money for their service. સારા સાધુ તેમની સેવા માટે કદી પૈસા માંગે નહીં. We need to keep watch on this sadhu. આપણે આ સાધુ પર નજર રાખવાની જરૂર છે. Yes, Your Majesty. I too feel something is wrong. હા રાજન, મને પણ કંઈક અનુચિત લાગે છે. Raman, go to his camp and find out more about this sadhu. રમણ, તેની શિબિરમાં જઈ આ સાધુ વિશે વધુ માહિતી શોધી કાઢો. Certainly, sir. ચોક્કસ સાહેબ. The village. A sadhu with a long beard and saffron kurta is sitting on a platform under a tree. ગામ. લાંબી દાઢી અને કેસરી રંગના ઝભ્ભાવાળો એક સાધુ ઝાડ નીચે એક ઓટલા પર બેઠો છે. His eyes are closed. તેની આંખો બંધ છે. Some people are waiting for him to open his eyes and bless them. થોડા લોકો તે આંખો ખોલી તેમને આશીર્વાદ આપે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Tenali Raman enters and stands among the people. તેનાલી રમણ પ્રવેશે છે અને લોકો વચ્ચે ઊભો રહે છે. સાયલન્સ, લુક ધેર. શાંત, ત્યાં જુઓ. ધ ગ્રેટ સેન્ટ ઇઝ ઓપનિંગ હિઝ ડિવાઇન આઈઝ. મહાન સંત તેમની દિવ્ય આંખો ખોલી રહ્યા છે. Everyone bows to the sadhu. સૌ સાધુને વંદન કરે છે. Placing a big bag in front of the sadhu, સાધુ સામે એક થેલું મૂકતા, Your Holiness, please accept this sack of rice. મહારાજ, આ ચોખાનો કોથળો સ્વીકારો. Advise me, my lord, how I can become rich. મને સલાહ આપો પ્રભુ, હું કઈ રીતે ધનવાન બની શકું? The sadhu makes a sign to his assistant. સાધુ તેના મદદનીશને ઇશારો કરે છે. The assistant takes away the sack. મદદનીશ કોથળો લઈ જાય છે. My dear child, I am pleased with your gift. મારા પ્રિય બાળક, હું તારી ભેટથી ખુશ છું. Now don't worry. હવે ચિંતા ના કરીશ. I will definitely make you rich. હું તને ચોક્કસ ધનવાન બનાવીશ. We need to perform a puja at your house. આપણે તારા ઘરે એક પૂજા કરવી પડશે. Thank you, Your Holiness. I am so lucky. આભાર, મહારાજ, હું કેટલો નસીબદાર છું. Please tell me what I need to do. મહેરબાની કરીને મને કહો કે મારે શું કરવું પડશે. Dear child, now I need only 2 gold coins for the puja. પ્રિય બાળક, હમણાં તો પૂજા માટે મારે ફક્ત 2 સોનાના સિક્કા જોઈએ છે. It's all right. I will give you 2 gold coins. બરાબર છે, હું તમને 2 સોનાના સિક્કા આપીશ. बच्चा, तेरा कल्याण होगा. लक्षाधिपति भव. बच्चा, तारू कल्याण हो. लक्षाधिपति भव. The villager takes out 2 gold coins and gives to the sadhu. ગામનો માણસ 2 સોનાના સિક્કા કાઢી સાધુને આપે છે. Raman is watching this carefully. રમણ આ ધ્યાનપૂર્વક જોઈ રહ્યો છે. The sadhu puts the coins into his pocket and blesses the villager. સાધુ સિક્કા તેના ખિસ્સામાં મૂકે છે અને ગામના માણસને આશીર્વાદ આપે છે. Raman pushes the crowd aside and rushes to the sadhu. રમણ ટોળાને એક તરફ ધકેલે છે અને સાધુ તરફ ધસે છે. He falls at his feet. તે તેના પગે પડે છે. Your Holiness, you are the greatest saint in the world. મહારાજ, તમે વિશ્વના સૌથી મહાન સંત છો. પ્લીઝ બ્લેઝ મી. મહેરબાની કરી મને આશીર્વાદ આપો. Get up, my child. Tell me your problem. ઉઠ, મારા બાળક, મને તારી સમસ્યા કહે. My lord, I have everything in my life. મહારાજ, મારા જીવનમાં મારી પાસે બધું જ છે. I have a big house, a lot of money and a happy family. મારી પાસે મોટું ઘર છે, ખૂબ પૈસા છે અને એક સુખી કુટુંબ છે. But do something so that I can go to heaven after my death. પણ એવું કંઈક કરો કે જેથી મૃત્યુ પછી હું સ્વર્ગમાં જઈ શકું. It's very easy for me. તે મારા માટે બહુ સહેલું છે. Come nearer. વધુ નજીક આવો. Raman goes very near the sadhu. રમણ સાધુની ખૂબ નજીક જાય છે. Suddenly, he plucks out a hair from the sadhu's beard. અચાનક તે સાધુની દાઢીમાંથી એક વાળ ખેંચી કાઢે છે. Ah! Ouch! Ah! Ouch! He holds the hair up proudly
and addresses the crowd. તે ગર્વથી વાળ ઊંચો પકડે છે અને ટોળાને સંબોધે છે. I am the luckiest man in the world. હું દુનિયાનો સૌથી નસીબદાર માણસ છું. I have the magical hair. મારી પાસે જાદુઈ વાળ છે. This hair will take us directly to heaven. આ વાળ આપણને સિદ્ધા સ્વર્ગમાં લઈ જશે. He is a very, very holy man. તેઓ ખૂબ જ પવિત્ર માણસ છે. Every hair of his beard is a free ticket to heaven. તેમની દાઢીનો દરેક વાળ સ્વર્ગમાં જવાની એક મફત ટિકિટ છે. I also want to go to heaven rather than become rich in this world. આ દુનિયામાં ધનવાન થવા કરતા મારે પણ સ્વર્ગમાં જવું છે. Your Holiness, allow me to pluck a hair. મહારાજ, મને એક વાળ ખેંચી કાઢવાની પરવાનગી આપો. The sadhu protests a lot, but the villager plucks a hair. સાધુ ઘણો વિરોધ કરે છે, પણ ગામનો માણસ એક વાળ ખેંચી કાઢે છે. He again makes a cry of pain. તે ફરીથી વેદનાથી ચીસ પાડે છે. One for me too. એક મારા માટે પણ. People crowd around the sadhu and scream loudly. લોકો સાધુની આસપાસ ટોળે વળે છે અને જોરથી બૂમ પાડે છે. My lord, please do not say no to your followers. મહારાજ, મહેરબાની કરી તમારા અનુયાયીઓને ના કહેશો નહીં. Give them a key to heaven. તેમને સ્વર્ગની ચાવી આપો. The sadhu tries to escape. સાધુ ભાગી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે છે. He falls down. તે પડી જાય છે. People run after him. લોકો તેની પાછળ દોડે છે. The fake sadhu runs for his life. ઢોંગી સાધુ પોતાનો જીવ બચાવવા દોડે છે. People chase him. લોકો તેનો પીછો કરે છે. So that is the truth about this sadhu. તો આ સાધુનું આ સત્ય છે. He only wanted your money and gifts. તેને ફક્ત તમારા પૈસા અને ભેટ જોઈતા હતા. We can be rich by working hard. આપણે મહેનત કરીને ધનવાન બની શકીએ. We need not give our earning to sadhus like this. આપણે આપણી કમાણી આવા સાધુઓને દેવાની જરૂર નથી. Oh, my 2 gold coins. Oh, મારા સોનાના 2 સિક્કા. Don't worry. ચિંતા કરશો નહીં. The king's men will arrest him. રાજાના માણસો તેને ગિરફ્તાર કરશે. Everyone will get his money back. સૌને તેમના પૈસા પાછા મળશે. Raman goes back to the court. રમણ દરબારમાં પાછા જાય છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી સરસ મજાની સ્ટોરી એક્ટિવિટી આગળ જોઈ. એમાં હવે એક્ટિવિટી 2માં એની એક્સરસાઇઝ જોઈશું, જેના લર્નિંગ આઉટકમ છે વાર્તા, પરિચ્છેદ અને કાવ્યને સમજી અર્થગ્રહણ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક્ટિવિટી 2A માર્ક રાઇટ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન, તમારે સાચા ઓપ્શન સામે કરવાનું છે. એટલે જો વિધાન સાચું હોય તો ટ્રુ અને ખોટું હોય તો તમારે ફોલ્સ ઉપર ટીક આઉટ કરવાનું છે. આપણને અત્રે 11 સેન્ટેન્સીસ 11 વાક્યો આપેલા છે, જે આપણે જે સ્ટોરી ભણ્યા એ ઉપર આધારિત છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ વાક્યો જોઈએ. ધ સાધુ હેડ મેની ફોલોઅર્સ. સાધુને ઘણા બધા અનુયાયીઓ હતા. તો આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું એ આપણે સ્ટોરી ઉપરથી નક્કી કરવાનું છે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે ધ કિંગ વોન્ટેડ ટુ મીટ ધ સાધુ. રાજા સાધુને મળવા માંગતા હતા. થર્ડ છે તેનાલીરામન હેડ નો રિસ્પેક્ટ ફોર ધ ફેક સાધુ. તેનાલીરામનને ખોટા સાધુઓ પ્રત્યે કોઈ આદર નહોતો. ત્યારબાદ
તો જુઓ, પ્રથમ જે સેન્ટેન્સ છે સાધુ હેડ મેનો ફોલોઅર્સ એ સાચું આવશે. કિંગ વોન્ટેડ ટુ મીટ ધ સાધુ એ ખોટું આવશે. અને તેનાલીરામન હેડ નો રિસ્પેક્ટ ફોર ધ ફેક સાધુ એ સાચું આવશે. ચોથું વિધાન છે ધ સાધુ વોઝ રિયલી હોલી મેન. સાધુ ખરેખર પવિત્ર માણસ હતા એ વિધાન ખોટું આવશે, પવિત્ર માણસ નહોતા. 5 નંબરનું જે વિધાન છે ધ સાધુ હેડ અ મેજિકલ બિયર્ડ. સાધુને જાદુઈ દાઢી હતી. તો આ 5 નંબરનું જે વિધાન છે એ પણ ખોટું આવશે, ફોલ્સ આવશે. 6 નંબરનું વિધાન તેનાલીરામન રિયલી વોન્ટેડ ટુ ગો ટુ હેવન. તેનાલીરામન ખરેખર સ્વર્ગમાં જવા ઈચ્છતા હતા. ખરેખર એમની આ અંદરની ઈચ્છા હતી કે નહીં એના ઉપરથી તમારે ટ્રુ ફોલ્સ લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ છે કે ખરેખર એમણે તો ખાલી સાધુને એમનેમ કહ્યું હતું. તો આ વિધાન પણ ફોલ્સ આવશે, ખોટું આવશે. 7 ધ સાધુ મેડ ધ વિલેજર અ રીચ મેન. સાધુ ગામના લોકોને પૈસાદાર બનાવ્યા. શું સાધુ ખરેખર પૈસાદાર બનાવતું હતું ગામ લોકોને? તો તમે વિચારો શું હતું આ? એ વાત સાચી હતી કે ખોટી હતી? ટ્રુ હતું કે ફોલ્સ હતું? તો તમને ખ્યાલ છે કે આ સ્ટોરી ઉપરથી આપણે જાણીએ એ વિધાન પણ ફોલ્સ આવશે, ખોટું આવશે. 8 નંબરનું વિધાન છે ધ કિંગ કેર્ડ ફોર હિઝ પીપલ. રાજા પોતાના લોકોની કાળજી લેતો હતો અથવા કાળજી રાખતો હતો. તો રાજાને ખરેખર લોકોની ચિંતા હતી ને, તમે સ્ટોરી ઉપરથી જાણી શકો છો. તો એ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ વિધાન ટ્રુ આવશે. 9 નંબર ગુડ સાધુઝ ઓલવેઝ એક્સેપ્ટ મની ફોર ધેર સર્વિસ. જે સારા સાધુઓ હોય છે એ પોતાની સર્વિસ બદલ હંમેશા પૈસા લે છે. તો ખરેખર સારા સાધુઓ આવા હોઈ શકે કે જે પોતાની સર્વિસ બદલ પૈસા લે? વિધાન ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે? તમને ખ્યાલ હોઈ શકે છે. તો આ વિધાન એ ફોલ્સ આવશે, એટલા માટે કે સારા સાધુઓ એ પૈસા લેતા નથી, માટે એ વિધાન ફોલ્સ આવશે. ત્યારબાદ 10 નંબરનું વિધાન જોઈએ. ધ કિંગ ટ્રસ્ટેડ તેનાલીરામન. રાજાને તેનાલીરામન ઉપર વિશ્વાસ હતો, એટલા માટે તો કામ સોંપ્યું હતું એમને તપાસ કરવા માટે. તો તમે આ સ્ટોરી ઉપરથી કહી શકો છો કે આ વિધાન બિલકુલ સાચું છે, ટ્રુ છે. 11 વિલ યુ ગો ટુ અ સાધુ ટુ ગેટ ગુડ માર્ક્સ ઇન ધ એક્ઝામ. હવે આ પ્રશ્ન તો ભાઈ તમારે જ આપવાનો છે. શું તમે આ પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ લાવવા હોય તો તમે સાધુ જોડે જશો? તો નહીં જાઓ ને, નો આવશે. હવે આપણે બી જોઈએ. હુ ઇઝ ધીસ સેન્ટેન્સ અબાઉટ. અહીંયા જે સેન્ટેન્સ આપ્યો છે એ કોના વિશે છે એ તમારે કહેવાનું છે. હી લીવડ ઇન ધ કેમ્પ. એ કેમ્પમાં અથવા તો આશ્રમમાં રહેતો હતો. તો સાધુ એ તમને જવાબ આપી દીધો છે. ત્યારબાદ બીજું વિધાન આવશે હી ટૂક આઉટ કોઇન્સ ફ્રોમ હિઝ પોકેટ. એને પોતાના ખિસ્સામાંથી સિક્કા કાઢ્યા. આખી સ્ટોરી તમે જાણી છે તો તમને ખ્યાલ હશે કે એ વિલેજર 2 છે. ખ્યાલ છે ને, એણે પૈસા કાઢ્યા હતા. ત્રીજું છે હી રશ્ડ ટુ ધ સાધુ. એ સાધુ તરફ દોડીને ગયો. તો એ રામન આવશે, તેનાલીરામન. હી વોન્ટેડ ટુ ડિસ્કસ ધ ન્યૂ રોડ પ્રોજેક્ટ. એ નવા રોડ પ્રોજેક્ટ વિશે ડિસ્કસ કરવા માગતો હતો. તો એનો જવાબ આવશે ધ કિંગ. રાજા ડિસ્કસ કરવા માગતા હતા. હી પ્રોડ્યુસ્ડ કોઇન્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ ફ્રોમ ધ એર. હવામાંથી એણે કેટલાક સિક્કાઓ અને ફળો ઉત્પન્ન કર્યા. એ વાત ખોટી છે ભાઈ. એ તો બરાબર ઉત્પન્ન કર્યા તો કોણે? સાધુએ. પણ એવું પાઠમાં આપ્યું છે કે ઉત્પન્ન કરે છે એવું લોકો કહેતા હતા. હી પ્લકડ ધ ફર્સ્ટ હેર ફ્રોમ ધ સાધુઝ બિયર્ડ. એને સાધુની દાઢીમાંથી પહેલો વાળ ચૂંટી કાઢ્યો. તો એ શું આવશે?
તેનાલીરામન આવશે. હી કેમ ફ્રોમ ધ હિમાલયાઝ. તે હિમાલયમાંથી આવ્યો હતો. આ પાઠમાં હિમાલયમાંથી આવ્યો હોય એ વાત કોની છે? કોના વિશેની છે? તમે જાણો છો ને? તો એ સાધુ વિશેની છે, તો સાધુ આવશે. હી ટૂક અવે ધ સ્ટિક. એણે જે ચોખાનું કટ્ટું હતું એ લઈ લીધું, તો એ એનો આસિસ્ટન્ટ હતો, તો એમાં આસિસ્ટન્ટ આવશે. જુઓ, પરીક્ષામાં વધુ માર્ક્સ મેળવવા ફક્ત પુસ્તકની એક્ટિવિટીની તૈયારી એ પર્યાપ્ત નથી મિત્રો. આ માટે એક્યુરેટ લર્નિંગ દ્વારા એક્ઝામ પ્રિપેરેશન પ્રોગ્રામ જે તૈયાર કરવામાં આવે છે, બરાબર, જે વારંવાર મૂકવામાં આવે છે, એ પણ તમે એનું સોલ્યુશન પણ કરી શકો છો. હવે તમે આગળ જુઓ. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. માહિતી મેળવવા હુ, વેર, વોટ જેવા WH ક્વેશ્ચનથી એ પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. એ લર્નિંગ આઉટકમ્સ છે. વેર ડીડ ધ કિંગ્સ મિનિસ્ટર ગો? રાજાના દરબારીઓ ક્યાં ગયા હતા? એવો પ્રશ્ન છે. તો શું આવશે જવાબમાં? આપણે સ્ટોરી ઉપરથી જવાબ આપવાનો છે. રાજાના દરબારીઓ, રાજાને જ્યારે જરૂર હતી રોડ પ્રોજેક્ટ્સ વિશે ચર્ચા કરવાની હતી, એટલે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ભાઈ દરબારીઓ ક્યાં ગયા? તો ધ કિંગ્સ મિનિસ્ટર્સ વેન્ટ ટુ સાધુસ કેમ્પ. રાજાના દરબારીઓ સાધુના કેમ્પે ગયા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ ધ પીપલ ઓફર ટુ ધ સાધુ? લોકો સાધુને શું ઓફર કરતા હતા? તો એ પ્રશ્નનો જવાબ આવી શકે, લોકો સાધુને જે સેવા લેવા જતા એના બદલામાં શું શું આપતા? તો ધ પીપલ ઓફર્ડ, લોકો એમને આપતા ગોલ્ડ કોઇન્સ, ક્લોથીઝ, એનિમલ્સ, ગ્રેઇન્સ, વેજીટેબલ્સ એન્ડ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ટુ ધ સાધુ. સોનાના સિક્કા, કપડાં, પ્રાણીઓ, દાણા, શાકભાજી અને ડ્રાય ફ્રૂટ, આ બધું સાધુને આપતા. વોટ ડીડ ધ સાધુ ડુ બાય પૂજા? સાધુ પૂજા દ્વારા શું કરતો? તો લોકોના મત મુજબ, એકોર્ડિંગ ટુ ધ પીપલ, સાધુ ક્યોર્ડ એની ઇલનેસ એન્ડ મેડ પીપલ રીચ બાય પૂજા. ગમે તેવી માંદગી દૂર કરતો અને લોકોને પૂજા દ્વારા રૂપિયાવાળા એટલે કે પૈસાવાળા, સમૃદ્ધ બનાવતો. આગળ નેક્સ્ટ આપણે 4 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. વોટ વોઝ ધ સાધુસ પ્રોમિસ ટુ ધ વિલેજર? ગામના લોકોને સાધુની શું પ્રોમિસ આપી હતી? તો સાધુસ પ્રોમિસ વોઝ ધેટ, સાધુની પ્રોમિસ હતી કે હી વુડ મેક હિમ રીચ, એ તેમને સમૃદ્ધ અથવા પૈસાવાળા બનાવશે. હુ પ્લકડ ધ ફર્સ્ટ હેર ફ્રોમ ધ સાધુસ બિયર્ડ? સાધુની દાઢીનો પ્રથમ વાળ કોણે ચૂંટ્યો? તો તેનાલીરામન પ્લકડ ધ ફર્સ્ટ હેર ફ્રોમ ધ સાધુસ બિયર્ડ. સાધુની દાઢીનો પ્રથમ વાળ તેનાલીરામને ચૂંટ્યો. વોટ શુડ વી ડુ ટુ બીકમ રીચ ઓર ગેટ અ જોબ રિમેન ઓલવેઝ હેલ્ધી? આપણે હંમેશા તંદુરસ્ત રહેવા, નોકરી મેળવવા કે પૈસાદાર થવા માટે શું કરવું જોઈએ? ધ્યાન રાખો, આ તમારે લખવાનો પ્રશ્ન છે. તો વી શુડ વર્ક હાર્ડ વિથ પ્લાનિંગ, કલ્ટિવેટ ગુડ હેબિટ્સ એન્ડ ડુ એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલરલી ટુ બીકમ રીચ, ગેટ અ જોબ ઓર રિમેન હેલ્ધી. આપણે પ્લાનિંગ કરવું, સારી આદતો કેળવવી અને રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવી, આ બાબત થાય તો તમે આ પ્રમાણેના લક્ષ્ય હાંસલ કરી શકો છો. બરાબર ને? પૈસાદાર પણ થઈ શકો છો, નોકરી પણ મેળવી શકો છો અને હંમેશા માટે હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. હવે આપણે ડી જોઈએ. ફાઇન્ડ ધ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ લેસન ધેટ મીન ધેટ ફોલોઈંગ. ધ ફર્સ્ટ લેટર ઇઝ પ્રિન્ટેડ ઇન ધ બ્રેકેટ. મિત્રો, અહીંયા વિધાન આપ્યા છે. આપણે ગુજરાતીમાં શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કહીએ ને એ પ્રકારના, તો એ વિધાન માટેનો જવાબ તમારે કહેવાનો છે.
લોનવર્ડ સહિત આશરે 500 જેટલા નવા શબ્દો જાણે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે. આ એનો લર્નિંગ આઉટકમ હોઈ શકે. તો એક જવાબ આપ્યો છે, અ કન્ટ્રી રૂલ્ડ બાય અ કિંગ. જે દેશ રાજા ચલવે એને કહેવાય કિંગડમ. હવે દરેક વર્ડના ફર્સ્ટ વર્ડ તમને આપેલા છે, ફર્સ્ટ આલ્ફાબેટ. તો અ વે ઓફ એડ્રેસિંગ અ રિલિજિયસ લીડર, જે ધાર્મિક નેતા હોય ને એને કહેવા માટે વપરાતો શબ્દ કયો છે? અને એ પાછો આ પાઠમાં વપરાઈ ગયો છે. આ બધા જ શબ્દો એવા વાપરવાના છે જે આ પાઠમાં વપરાઈ ગયા હોય. તો રિલિજિયસ લીડરને આપણે શું કહીએ છીએ? તમને ખ્યાલ છે? રિલિજિયસ લીડરને કહેવા માટે શબ્દ વપરાય છે યોર હોલીનેસ. વાય અને એસથી શરૂ થતો. પીપલ બિલીવ ધેટ ગુડ પીપલ ગો ટુ ધીસ પ્લેસ આફ્ટર ડેથ. લોકો એવું માને છે કે સારા લોકો હોય ને મૃત્યુ પછી આ સ્થળે જાય છે. અને એ સ્થળનું નામ એચથી ચાલુ થતું હોય તો એ સ્થળ શું હોઈ શકે? તો તમે એનો જવાબ આપી શકો છો. એને હેવન કહેવાય, સ્વર્ગ. ત્યારબાદ ફોર, રન આફ્ટર સમવન, કોકનો પીછો કરવો. કોઈનો પીછો કરવો હોય એના માટે કયો શબ્દ વપરાય? ચેઝ, સીથી ચાલુ થાય. ધ પોલીસ, 5 નંબર, ધ પોલીસ ડઝ ધીસ ટુ ધ થીપ. પોલીસ આ ચોરને કરે છે. જે કરે છે એ શબ્દ એથી ચાલુ થાય છે. તમને ખબર છે એ શબ્દ શું આવશે? તો એ શબ્દ આવશે એરેસ્ટ. એરેસ્ટ કરે છે. અ વે ઓફ એડ્રેસિંગ ધ કિંગ, રાજા માટે બોલાતો શબ્દ. આપણા રાજાને શું કહીને બોલાવીએ છીએ? વાય અને એમ થી ચાલુ થતા આ શબ્દો છે. તો યોર મેજેસ્ટી. યોર મેજેસ્ટી કહીને બોલાવીએ છીએ. અ પર્સન ઇન ધ કિંગ્સ કોર્ટ, રાજાના દરબારમાં આ વ્યક્તિ હોય છે અને એને આપણે સી નામથી ચાલુ કરીએ છીએ. તો કયું હોય? જે રાજાના દરબારમાં બેસતા હોય એને કોર્ટિયર કહેવાય, કોર્ટિયર. ઓકે. હવે ઈ, ઇમેજિન યુ આર તેનાલીરામન. વિચારો કે તમે તેનાલીરામન છો. ટેલ ધ કિંગ વોટ હેપન. અને તમે ત્યાં કેમ્પ ઉપર જઈને આવ્યા અને પછી તમારે રાજા જોડે જઈને તમે તેનાલીરામન વિશે શું કહેશો? એ આખો ફકરો તમારે અહીંયા લખવાનો છે. વિચારો કે તમે ખુદ તેનાલીરામન છો. તો શબ્દો, શબ્દ સમૂહ, અન્ય માહિતી પરથી પરિચ્છેદ લખે છે. એ આનો લર્નિંગ આઉટકમ છે. તમને આપ્યું છે કે આઈ વોન્ટ ટુ ધ કેમ્પ ઓફ ધ સાધુ. હું સાધુના કેમ્પમાં ગયો અને પછી જે વસ્તુ બની એ વિશે તમારે રાજાને માહિતી આપવાની છે. તમે સ્ટોરી જાણો છો, શું થયું હતું એ પણ ખબર છે. તો તમારે લખવાનું, આઈ સો, મેં જોયું, સાધુ વિથ લોંગ બિયર્ડ એન્ડ સેફ્રોન કુર્તા વોઝ સિટિંગ ઓન અ પ્લેટફોર્મ અંડર અ ટ્રી. હિઝ આઈઝ વોઝ ક્લોઝડ. પીપલ વર waiting for opening his eyes. As soon as the sadhu opened his eyes, a villager offered a sack of rice to the sadhu and asked what he should do to become rich. The sadhu told him to perform a puja at his house. For that needed 2 gold coins. The villager gave him 2 gold coins. I was shocked by watching this immediately. I entered into the crowd and reached near to the sadhu and fell into his feet. I asked him, what should I do to go to heaven after my death? He called me near and I plucked a hair from his beard and told people that this hair is free ticket to heaven. The people crowded around him for the hair and started plucking the hair from Sadhu's beard. Sadhu cried in pain and ran for his life. People chased him. I told the people that the Sadhu only wanted their gift and money. We can be rich by hard work. We should not trust such a fake sadhus. I told people that he would be arrested and you would get your money and things back. So students, this is that. मतलब I went to the camp of the sadhu. હું સાધુના કેમ્પે ગયો.
I saw Sadhu with long and beard saffron kurta was sitting on a platform near a tree. બરાબર, તો સાધુ આવા પ્રકારનો પોશાક પહેરીને બેઠો હતો. His eyes was closed. People were waiting for opening his eyes. લોકો એની આંખો ક્યારે ખુલે એની રાહ જોતા હતા. As soon as the sadhu opened his eyes, a villager offered a sack of rice to the sadhu and asked what he should. એક વિલેજરે આવીને કહ્યું અને એને માગણી કરી કે કઈ રીતે પૈસાદાર બની શકે. તો સાધુએ એણે કહ્યું કે તારે પૂજા કરવી પડશે અને એટલા માટે એના ઘરે એને માટે 2 સિક્કા જોઈશે. એ વિલેજરે 2 સિક્કા પણ આપી દીધા અને હું તો આ જોઈને એકદમ શોક થઈ ગયો. પછી હું ટોળામાં પ્રવેશ કર્યો અને ગમે તે કરીને સાધુ જોડે પહોંચી અને એના પગે લાગ્યો અને પછી સાધુ જોડે માગ્યું કે મારે સ્વર્ગમાં જવું છે તો શું કરવું પડશે. અને એ માટે સાધુના નજીક ગયો. પછી સાધુની દાઢીમાંથી એક વાળ ચૂંટી અને લોકોને કહ્યું કે આ તો સ્વર્ગમાં જવાની ફ્રી ટિકિટ છે. તો લોકો પણ એના વાળ ચૂંટવા લાગ્યા અને આ રીતે એ બૂમો પાડતો પાડતો નાઠો. લોકો પણ એનો પીછો કરવા લાગ્યા. એટલે લોકોને મેં સમજાવ્યું કે ભાઈ આ સાધુ કંઈક તમને સમૃદ્ધ કરવા નહોતો આવ્યો, એને તો બસ તમારા પૈસામાં રસ હતો. એટલે હંમેશા પોતે જાતે મહેનત કરીને જ પૈસાદાર થવાય છે કે આગળ વધાય છે. આવા સાધુ ઉપર, આવા ખોટા સાધુ ઉપર ક્યારેય વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. અને ચિંતા ન કરશો, સાધુ આગળ પકડી લેવામાં આવશે અને તમારા બધા જ પૈસા પાછા મળી જશે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, F એક્ટિવિટી છે રીડ એન્ડ એન્જોય. 3 grey geese in the green grass gazing. Grey was the geese and geese was the grass. Swan, swan over the sea, swim, 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 well swam swan. Say these sharply, say these sweetly, say these shortly, say these 16 times. તો આ રીતે તમે વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરવાથી તમારી ઇંગ્લિશ વાંચવાની સ્પીડ વધારી શકો છો. 3 grey geese in the green grass gazing. ધ્યાન રાખો, બહુ જ મસ્ત વાક્ય છે. Grey was the geese and green was the grass. Swan, swan over the sea, swim, swim, swim,